गोटे जंगलर एक गछ डाल दुईटी चढ़ई रीनू आ चिंटू चढ़ई बसा बांधि रोते। से दुई चढ़ई बहुत गरीब थिले। से दुई जन निजर एक छोट जमी जहाँ भी चाष करुले ता खाई निज दिन काटुले। एमिति गोटे दिन अरे कौन है तोर तू बहुत चिंतार थिला भली जना पड़ुचु। तमे तो जानिच मो बड़ भौणी सहर रे रुहे। से खबर पठेइथिला आज संध्या से आम घर को आसिब। मो दीदी सहर रे केते भल भल खाइबा खाए। से आम घर को आसिले मु ताको सादा खाइबा केमिति खाइबा को देबी। मो दीदी पई तमे बाजार रो किछि भल खाइबा आनी दियो। तू तो जानिचु आमे केते कष्ट रे चलुचंती। भल खाइबा किनिबा पई मो पाखरे टंका टे भी नाही। घरे जहाँ भी अच्छी ता दीदी को खाइबा को दे। बाहरे मोर गोटे काम अच्छी मु एबे जाउची। एमिति कही चिंटू चढ़ी चली गला। आ रीनू चढ़ी घरे जहाँ भी थिला ता भौणी पाई रोसई कला। देखु देखु संध्या हो गला। रीनू चढ़ीर भौणी ता घर बसिला। दीदी एते दिन पर जाई मो कथा मने पड़िला। आज मु बहुत खुशी। आउ दीदी तू केमिति अछु कह। बड़ लोक माने केमिति थांती ता कोन तू जानिनु। से कथा छाड़ जल्दी टिके एसी चला तो बहुत गरम लागुची। तू तो जानिछु मु टिके भी गरम सही पारिनी। दीदी आम घरे एसी नाही तो बस मो पंखा रे तते पवन देउची। कोन कहिलो तो घरे सामान्य एसी रे भी नाही। चिंटू कौन किछि व्यवसाय आरंभ करिनी। तमे माने ए जाय चाष काम करूछ। मु तो तम मान को आगुरु कहिछि गोटे व्यवसाय आरंभ कर। सेथि बहुत टंका रोजगार करिबा। मो स्वामी काउ व्यवसाय करी बहुत टंका रोजगार करूचंती। व्यवसाय करिबा पई आम पाखरे टंका नाही। आमे जेमिति भी अछु भले रे अछु। ए सब कथा छाड़ दीदी चल किछि खाइने। एमिति कही रीनू चढ़ई किछि सुखिला रोटी आनी ता भौणी को खाइबा पई देला। सुखिला रोटी देखी रीनू रो भौणी मीनू बहुत रागी होला। तोर साहस केमिति हैला मते सुखिला रोटी खाइबा को देउछु। मो कोन तो घर को सुखिला रोटी खाइबा को आसीथिली। मो घरे काम करथवा चढ़ई भी ए खाइबा खांतिनी। आज प्रथम थर मु तो घर को आसिली आ तू मते सस्ता खाइबा देई मोर अपमान करूछु। राग करनी दीदी मु तते केते बड़ अपमान देली। ओलटा तू मोर अपमान करूछु। आम घरे चाहा भी थिला मु तते खाइबा को देली। आमे गरीब बोले मते एते कथा सुनैलु दीदी। एते दिन परे तो सह मोर देखा हैला। भाबितिले तो सह किछि भल मंद कथा हेबी। हेले तू आसिला परठु कोन कोन सब कहि चलिछु। मु एबे सब बुझी पारुछि। तो घर को आसी मोर भूल हेछि। भल हैला मु मो स्वामी काउ को तो घर को आईनी। नहले मु तो सामने छोट हो जाइथांती। तो घर परिवेश को देखिले मते घृणा लागुची। तू था तोरे भंगा घरे मु आ दिने भी तो घर को आसीबिनी। एमिति रागी मीनू चढ़ई ता घर को चली गला। से जीवा परे चिंटू चढ़ई ता घर को फेरिला। कौन हैला रीनू तू एमिति कांदुचु कोन पई। आउ तो भौणी कुआडे गला। से कोन आज आसीनी। रीनू चढ़ई कांदी कांदी चिंटू को सब कथा जणैला। सब सुनी चिंटू चढ़ईर मन बहुत दुख हो गला। से रीनू चढ़ई को बुझेला। एमिति किछि दिन बीती गला। सेपटे गोटे दिन काउ मीनू को कहला मीनू आज मो देहटा जमा भी भले लागुनी। लागुची आज मो काम को जाई पारिबिनी। ए तुमे कोन कहउछ। चलो शीघ्र मु तुमको डाक्टर पाखो को नै छिबी। एमिति कही मीनू काउ को डाक्टर पाखो को नै गला। डाक्टर काउ को देखि किछि औषध लिखि देला। मीनू प्रतिदिन काउ को औषध खोउथला आउ तार ध्यान रखुथला। तथापि काउर देह जमा भी भल हेउ नथिला। काउर चिकित्सा रे बहुत टंका सरुथिला। मीनू तांकर घर जमी सब किछि बिक्री करी काउर चिकित्सा करिला। धीरे धीरे काउ सुस्थ हैला। हेले से आग भरी आउ काम करि पाइलानी। सेमानकर सब धन संपत्ति सरी जाइतला। तांका पाखरे खाइबा पाए भी किछि नथिला। मीनू चढ़ई ता सांग चढ़ई मानको सहाय्य मागिला। हेले केही भी ताको सहाय्य कले नाही। एबे आमे कोन करिबा। आम पाखरे टंका थिबा बेले समस्त हम पाखो आसुथिले। एबे आम विपद समय रे केही भी हमको सहाय्य करू नाहंती। चलो आमे पाख जंगल को जिबा। सेठी केही त हमको सहाय्य करिबे।
ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଆଉ ମିନୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ବହୁ ଦିନରୁ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ଉଡ଼ି ପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ପାଖ ଗଛ ତଳେ ବସି ସେମାନେ ଆରାମ କଲେ। ସେପଟେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ତାର ଦିଦି ସହ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ତା ଦିଦିର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତା ଦିଦିକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ମିନୁ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଦିଦି, ତୋ ସହ ଏତେ କିଛି ହେଇଗଲା, ଅଥଚ ତୁ ମତେ କିଛି ବି ଜଣେଇଲୁନି। ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ମୋ ଘରେ ଭଲ ଖାଇବା ତ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସେଠି ତମେ ମାନେ କେବେ ବି ଉପାସରେ ରହିବନି। ରିନୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭଉଣୀ। ତୁ ଗରିବ ଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ଆଜି ମତେ ତାର ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି। ଆଜି ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ତୁ ହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ମୁଁ ତୋର ଏ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ସେବେଠାରୁ ମିନୁ ଆଉ କାଉ ରିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ରହିଲେ। ମିନୁ ବି ରିନୁ ସହ ମିଶି ଚାଷ କଲା। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କୁନି ଆଉ ମୁନି ନାମରେ ଦୁଇ ଅନାଥ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଭୁଲ କଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା। ମାରନି ଖୁଡ଼ି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରନି। ତାକୁ ବହୁତ କାଟୁଥିବ। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ମତେ ମାର। ଖୁଡ଼ି, ମତେ ଆଉ ମାରନି। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦିଦି, ମତେ ବଞ୍ଚା। ମୁଁ ଆଉ ମାର ଖାଇ ପାରିବିନି। ଏବେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଁ? ମୋ କଥା ନ ମାନିବାର ଶାସ୍ତି ଏବେ ପାଅ। ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ମାରନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲା। ଘରର ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ବି କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ଖାଇବା ଦେଉନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବାସି ପଚା ଖାଇବା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ, ଏଇ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ବସି କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବ? କାଲି ଏତେ ମାରିଲି, ସେ ମାଡ଼କୁ ଭୁଲିଗଲ? ଆଜି ଆଉ ଥରେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି? ନା ଖୁଡ଼ି, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ, ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ମୁଁ ଏବେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ସ୍କୁଲ ଯିବ ମାନେ? ତୋ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଇଠି କାମ କରିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ତମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଅ। ଏମିତି କହି କାଉ ମୁନିକୁ ଧରି ତା ବିଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କୁନି ଘରର ସବୁ କାମ କଲା। ଏହିପରି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ଖୁଡ଼ି ମତେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦିଦି, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ ଭଉଣୀ, ମତେ ବି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଚାଲ, ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ମୋ ପାଖରେ ମାର କିଛି ଗହଣା ଅଛି। ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି କପଡ଼ା କିଣିବି। ମା ପାଖରୁ ମୁଁ ସିଲେଇ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ସେ କପଡ଼ାରେ ଲେହେଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବି ଆଉ ତତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧି ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲେ। କାଉ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କିରେ, କିଛି କାମ ଦାମ ନ କରି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ଘରେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ସାରିବ। ଆମେ ଆଉ ତୁମ ସହ ରହିବୁନି। ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଘର ଯଦି ପାଦ କାଢ଼ିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପିଟିବି ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଭୁଲିଯିବ। ନା, ତମେ ଆମକୁ ଆଉ ପିଟି ପାରିବନି। ତମର ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାଉର ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି କିଛି କପଡ଼ା କିଣିଲେ। ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ସେ କପଡ଼ାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା ତିଆରି କଲା। ଆଉ ଏକ ଦୋକାନ ଦେଇ ସେ ଲେହେଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କଲା। ତା ସାନ ଭଉଣୀର ନାଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଦେଲା। ଦିଦି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା। ସ୍କୁଲରେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦୋକାନରେ ରହିବି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁନି ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା।
କାରଣ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାର ଗୋଟେ ବି ଲେହେଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ହେବ ଦୋକାନର ଗୋଟେ ବି ଲେହେଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହେଇନି। ଘର ଭଡ଼ା, ଭଉଣୀର ସ୍କୁଲ ଫି ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ ତ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ସେ ନାଲି ଲେହେଙ୍ଗାର ଦାମ କେତେ କହିଲୁ? ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ଲେହେଙ୍ଗାର ଦାମ 5000 ଟଙ୍କା। ବାଃ, ଏ ଲେହେଙ୍ଗା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତୁ ଏ ଲେହେଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏ ଲେହେଙ୍ଗା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ସତରେ? ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛୁ? ମୁଁ ଏ ଲେହେଙ୍ଗା କିଣିବି। ମତେ ଲେହେଙ୍ଗା ଦେ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଲେହେଙ୍ଗା କିଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଟଙ୍କା ପାଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ତା ଭଉଣୀକୁ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ହାତ ତିଆରି ଲେହେଙ୍ଗା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ତା ପାଖରୁ ଲେହେଙ୍ଗା କିଣୁଥିଲେ। ଦିନେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୋର 10ଟି ଲେହେଙ୍ଗା ଦରକାର, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏବେ ସେତିକି ଲେହେଙ୍ଗା ନାହିଁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି। ତୁ ସେଦିନ ମୋ ଘରେ ଲେହେଙ୍ଗା ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଡଭାନ୍ସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଡଭାନ୍ସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ଲେହେଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରୁଛ ନାଇଁ? ଏବେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ତମ 2 ଭଉଣୀକୁ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ସର୍ବନାଶ କରୁଛି ଦେଖ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଲେହେଙ୍ଗା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ସେ ନିଆଁରେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଲେହେଙ୍ଗା ପୋଡ଼ିଗଲା। ପରଦିନ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ନିଜ ଦୋକାନର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, କିଏ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା? କିଏ ଆମ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା? ମୋର ତ ସବୁ ଲେହେଙ୍ଗା ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ତମ ଦୋକାନର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ନ ହେଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସରେ ଦେଇଛି ମାନେ ତୁ ମତେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲେହେଙ୍ଗା ଦେବୁ, ନଚେତ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 2 ଭଉଣୀ ଏବେ କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ଲେହେଙ୍ଗାର କପଡ଼ା କିଣି ନେଇଥିଲି। ସେ କପଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଆମ ଦୋକାନରେ ରଖିଥିଲି। ସେ ସବୁ ବି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରେଇବି? ତ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫଳ ଆଣିବା। ସେ ଫଳ ବିକି ଯାହା ବି ପାଇବା ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 2 ଭଉଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫଳ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ କୁନିର ନଜର ଏକ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କୁନି ସେ ଚଢ଼େଇର ଦଉଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। କିଏ ତୁମେ? ଏ ଗଛରେ ତୁମକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା? ମୁଁ ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ପରି। ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ଚାଦର ଲାଠି ନେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ମୋ ପାଖରେ ଚାଦର ଲାଠି ନାହିଁ, ସେ ମତେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଉପରେ ଯୋଉ ବାଦଲ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ବାଦଲ ଉପରେ 2ଟି ଲେହେଙ୍ଗା ଘର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରେ ମୋ ଚାଦର ଲାଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଯାଦୁଗର ମୋ ଶକ୍ତି ନେଇ ମତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ସେ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରୁ ମୋ ଚାଦର ଲାଠି ଆଣିଦେ। ମୁଁ ମୋ ଚାଦର ଲାଠି ପାଇଲେ ମୋ ପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ଚାଦର ଲାଠି ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବାଦଲ ଉପରକୁ ଗଲା। ସତ ସତିକା ସେଠି 2ଟି ଲେହେଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରଟି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ମୋ ଘରେ ଚାଦର ଲାଠି ସିନା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା ଦେବି। ତୁ ସେ ଲେହେଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସେ। ମୋ ପାଖରେ ସିନା ଲେହେଙ୍ଗା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଚଢ଼େଇ ପରୀର ଚାଦର ଲାଠି ଦେଇଦେବି। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଲୋଭ ନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପରୀର ଚାଦର ଲାଠି ଆଣି ତାକୁ ଦେଲା। ଆରେ ବାଃ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଲୋଭ ନ କରି ମୋ ଚାଦର ଲାଠି ଆଣିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ଭଲ ଛୁଆଟି। ମୁଁ ତ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ସେ 2ଟି ଲେହେଙ୍ଗା ଘର ତତେ ଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରେ ତୁ ରହିବୁ।
ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରୁ ତୁ ଅନେକ ଲେହେଙ୍ଗା ପାଇବୁ। ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ତୁ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ତାର ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ ଏକ ଲେହେଙ୍ଗା ଘରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଚଲେଇଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲେ ବି ସେ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି। ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ତିନି ଝିଅ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଭାବିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତା ତିନି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ତମ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ତମେ ତିନି ଜଣ ବସି ବସି ଖାଉଥାଅ। ତମ ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି। ବାହାଘର ନହେଲା ନାହିଁ, ମତେ କାମରେ ତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ରାଗୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଠା ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏ କଣ ରାନୁ, ତୁ ତ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବସେଇ ବସେଇ ଖୁଆଉଥା। ଏତେ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ତ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ତୁ କେବେ କରିବୁ? ଆଉ ତମେ ତିନି ଝିଅ ସବୁବେଳେ ବସି ବସି ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଉଥାଅ। ଏତେ ବଡ଼ ହେଲଣି, କାମ ତ କିଛି କରୁନ। ନିଜକୁ ଟିକେ ସଜାଅ ହେଲେ, ଯେମିତି ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତମ ମା ସବୁବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ମା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହେଇ ରହିଛ ତମେ ତିନି ଜଣ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ମିଠା ଧରି ଆସିଥିଲି। ଆରେ ରାନୁ, ମୋର ନାତୁଣୀ ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅର ଝିଅ ହେଇଛି, ଏଇ ମିଠା ନେ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ରାନୁକୁ ମିଠା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ତିନି ଝିଅକୁ କହିଲା, କେମିତିକା ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଇଛି ମୁଁ। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ମତେ କହିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେବି, ସେତକ ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲାନି। ତମେ ତିନି ଜଣ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ। ମାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଝିଅଟି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସବୁଦିନ ମା ତୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ? ଏତେ ପୁଅ ଆସି ଆମକୁ ଦେଖିଗଲେ, କେହି ବି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଭୁଲ? ବାହାଘର ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ରାଗି ବଡ଼ ଝିଅଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ ଦୁଇ ଝିଅ ବି ଖାଇବା ନ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ବି ରାଗିଗଲା। ଯାଅ ଯାଅ, ଭାରି ରାଗ ଏଇ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର। ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ସାରିଦେବି। ଏବେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ବାହାଘର ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ସବୁବେଳେ ତା ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ନ ହେବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏ ସବୁ କଥା ରାନୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲା। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ମରିଯିବା ପରେ ତା ତିନି ଝିଅ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଦିଦି, ମୋର ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ମା ବିନା ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏବେ କଣ କରିବା? ସେ ତିନି ଭଉଣୀ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତମେ ତିନି ଜଣ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ନା? କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତମ ମା କଥା ଜାଣି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଭଲ ନା? ହଁ, ଆମେ ବି ଭଲ। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ଆମେ ଆଗରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ମୁଁ ତମ ମାର ସାଙ୍ଗ। ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲ, ମୁଁ ଥରେ ତମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଗତ ମାସ ତମ ମା ସହ ମୋର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ତମ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ୟା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ମତେ ତିନି ରଙ୍ଗର ତିନୋଟି କଦଳୀ ଦେଲେ। ଏ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ତମ ବାହାଘରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୋର ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତମ ମା ଏ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ତମ ମାନଙ୍କ ମାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ତମ ମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରିବ, ତା ତ ସେ କରିପାରିଲାନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ତିନି ଜଣ ତମ ମାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କର। ଏଇ ନିଅ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ତିନି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଦେଲା।
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ତମେ 3 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କ ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 3 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ କଦଳୀ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସବା ସାନ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ମୋ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଦଳୀ ବି ଖାଇଦେବି ତାହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଗ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ରାତିରେ 2 ଭଉଣୀ ଶୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ କଦଳୀ ଚୋରି କରି ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ କଦଳୀକୁ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୋ କଦଳୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି। 2 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦିଦି, ଏଠି ତ ମୋ କଦଳୀ ବି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କଣ ଆମର ସବୁ କଦଳୀ ଚୋରି ହେଇଗଲା କି? ଆରେ ଏଠି ତ ମୋ କଦଳୀ ବି ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଘରେ ହିଁ କୋଉଠି ଆମ କଦଳୀ ପଡ଼ିଥିବ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୋଜିବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଘର ସାରା ନିଜ ନିଜ କଦଳୀ ଖୋଜିଲେ। ସାନ ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କଦଳୀ ଖୋଜିବାର ଅଭିନୟ କଲା। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଆସିବା ପରେ ସାନ ଚଢ଼େଇଟି 3 ରଙ୍ଗର 3ଟି କଦଳୀ ଧରି ହସି ହସି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଖାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୋ 2 ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ 3ଟି ଯାକ କଦଳୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେଲା। କଦଳୀ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଚଢ଼େଇରେ ପାଲଟି ଗଲା। ଏ କଣ? ମୋ ରୂପ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଦିଦି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେଖ ମୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଗଲି। ତାର ପାଟି ଶୁଣି ତା 2 ଭଉଣୀ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭଲ ହେଲା ବୁଢ଼ୀମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଜାଣିଛ, ଆମର ସବୁ କଦଳୀ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ, ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ତମ 2 ଜଣଙ୍କ କଦଳୀ ଚୋରି ହେଇନି। ଏଇ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ସେସବୁ ଚୋରି କରି ଖାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦଳୀରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଏକାଥରକେ 3ଟି ଯାକ କଦଳୀ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଗଲା। ଯିଏ ବି 3ଟି ଯାକ କଦଳୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀର ଦାସୀ ପାଲଟି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ନା ନା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନର୍ଥ କରିଦେଲି। ଭାବିଥିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ମୋ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ମତେ କୁଆଡ଼େ ବି ନିଅନି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା, ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀ ପାଖକୁ ନ ଯିବୁ ସେ ମତେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଯିଏ ବି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରି ମୁଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆର 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ 2ଟି କଦଳୀ ଦେଲା। ଏମିତି ସେ ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇ ତା ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ସେପଟେ ସେ 2 ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ କଦଳୀ ଖାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ମା, ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ 2 ଭଉଣୀକୁ ନେଇ କେମିତି ରହିବି? ଦିଦି, ମା କାହିଁକି ଉଠୁନି? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ ଦିଦି? କାନ୍ଦନି ରେ ଭଉଣୀ। ତମେ 2 ଜଣ ଜମା ବି ଭୟ କରନି। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ମାକୁ ହରେଇ 3 ଭଉଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏଠି? ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ମିଟୁ କାକା, ମା ଯିବା ପରେ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଠିକରେ ଖାଇବା ଖାଇନୁ। ମତେ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବ କାକା? ଆରେ ଝିଅ, ଚାଷ କାମ ଛଡ଼ା ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତୁ କଣ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବୁ? ଯେମିତି ବି କାମ ହେଉ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ନହେଲେ ଯେ ମୋ ସହ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ଭଉଣୀ ବି ନ ଖାଇ ମରିଯିବେ। ବୁଝିଲି ରେ ଝିଅ, ତମେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଚାରା ଗଛ ଅଛି।
तू से सब जमी रे लगेई दे मु तते 200 टंका देबी। काका मो तमरी उपकार केबे भी भूलिबिनी मु एबे काम रे लागि जाउची। एमिति कही चढ़ई छुआ निज काम रे लागि पड़िला। से अनेक परिश्रम करी जमी सारा चारा गछ लगेई देला। संध्या रे से मिटू पाखरु टंका नेई बाजार रु किछि सौदा किनी घर को गला। दीदी आज तो एते गुडे सौदा आनिछु मा जीवा परे तो केबे भी हमें पेट पूरा खाइबा खाइ नांती। मन दुख करनी भौणी आज मु बहुत खाइबा आनिछि। आज हमें समस्त पेट पूरा खाइबा खाइबा। चलो एबे घर भीतर को जिबा। एमिति से दिन बीती गला। पर दिन सकाळे मीनू नामक एक धनी चढ़ी तांको घर को आसिला। अरे झिया मु बाहर को जाइथिली आज घर को आसी तम मान को मा कथा सुनी एटा को चली आसिली। तम मान को सहाय सब कोन हेई गला। सब हमर भाग्य माउसी भगवान हम भाग्य रे चाह लेके जंती हम सह ता हेउची। ता तो बुझली रे झिया हेले तमे माने एबे केमिति चलुच। चढ़ी छुआ तू तो बड़ तू किछि काम कर नहले तो दुई भणकर कोन हेबो कहिलु। मु तो सबदिन काम खोजुची माउसी। जो दिन भी किछि छोट मोटो काम पाई से टंका तो खाई पारी ही सरी जाए। ता तो ठीक कथा। अरे चढ़ी छुआ मु मो घर काम पई जण को खोजुथिली। तू जदी मो घरे काम करिबु प्रति मासरी मु तते किछि टंका देबी। सेई टंका रे तमे तिनी भणी आराम रे चल परिबो। तुमे सत कहूछ माउसी मु काली ही तुम घर को जिबी। ठीक अछि रे झिया मु एबे जाउची। काली ताहले सकाळ मो घर को चली आसीबु। जा हेउ ए चढ़े छोड़ा मो कथा रे राजी ही गला। अल्प टंका रे मते गोटे चाकराणी मिल गला। पूर्व चाकराणी को मु केते टंका देउथिली। अरे चढ़े छुआ तू एका काम को आसी थांतु तो दुई भणी को सांगरी काहे के आंचू। माउसी मो दुई भणी रे बहुत छोट मु प्रत्येक दिन एठा पासे काम करिबी। एमान को घरे एका रखी मु आसी पारिलेनी। ये तो बड़ असुविधा कथा। सोन चढ़ी छुआ तो जेते बेले एमान को आनी सारी लुणी एमाने बाहर खेलंतु तू जा भीतर काम करिबू। आउ हां एमान को तू जमा भी घर भीतर को नेबुनी मो घर परिष्कार हेबो। एमिति कही मीनू सेठारु चली गला। बड़ चढ़ी छुआर मन दुख हेई गला। से तार दुई भौणी को बाहर रखी घर भीतर को जाई काम कला। एमिति बेस किछि दिन बीती गला। दिने मासी हाउ मारनी भारी कष्ट होउची। आ मते भी मारनी दीदी हमको बचा। एक मो दुई भौणी एमिति चित्कार काहे के करूचंती। मो बाहर को जाई देखी के तांको पिटुची। एक माउसी तुमे मो दुई भौणी को काहे के पिटुच। दया करी तांको छाड़ी दियो मु तो मो गोड़ धरुची। मो दुई भौणी को मारनी। चुप कर आज मु ए दुई दुष्ट को पिटी पिटी मारी देबी। ना तुमे तांको देह रे हाथ भी दियोनी। आगो कुह से माने कोन करिसंती। कोन करिसंती एमाने एई देखे एमाने खेली खेली मो तीनटी फळ गछ उपाडी देइचंती। एइथि पाई मु एमानको तो सांगरे आनिबा को मना करिथिली हेले तुम कथा सुनिलुनी। तते भी मो काम रे रखिबिनी। बाहर जा मो घरु। मो भी आ तुम घरे काम करिबिनी। सामान्य तीनटी गछ पाई तुमे मो भौणी को एते पिटिलो। मते मो दरमा दियो मु एठु चली जिबी। तो दुई भौणी मोर जहा क्षति करले ता ऊपर पुणी तो मते दरमा मागुछु। ए फळ गछ गुडांकर दाम जेतिकी तो दरमा भी सेतिकी नुह बुझिलु। दरमा नेबु तो ए तीनी गछ को ने एगुडा तो दरमा। चढ़ी छुआ से 3 गछ धरी ता भौणी को सह घर को फेरी आसिला। निज घर सामने थिबा एक खोला पड़िया रे से 3 गछ को लगई देला। किछि समय परे मिटू तांको घर को आसिला। अरे चढ़ी छुआ मु एक जरूरी काम रे तो पाखो को आसीथिली। मु कालीटू चाष काम आरंभ करूची। मोर सहाय्य पाई जण को दरकार। तू कोन काम रे मते सहाय्य करि पारिबू। मु प्रत्येक दिन तते किछि टंका देई देबी। ये तो बहुत भलो कथा काका मु काली ही काम को जिबी। चढ़ी छुआर कथा सुनी मिटू खुशी ही सेठारु चली गला। पर दिन ठो ही चढ़ी छुआ काम को गला। से काम करिबा सह
ମିନୁ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ସେ 3 ଫଳ ଗଛର ବି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ତାର 2 ଭଉଣୀ ବି ତାକୁ ଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ମୋ 2 ଭଉଣୀ ଗଛ ପ୍ରେମୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡୁନି। ତମେ 2 ଜଣ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛ। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ମିଟୁ କାକାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାର ଆଣିଛି। ଏ ସାର ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଗଛ ଭଲ ପଡିବ। ଏବେ ଛାଡ, ମୁଁ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ସାର ଦେଇଦିଏ। ଏହିପରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାର 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗଛ ଗୁଡ଼ିଙ୍କର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ 3 ଫଳ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। କଥା କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମକୁ ଆସୁନୁ ଯେ? ତୋ ଦେଖା ନ ପାଇ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଏ 3 ଗଛ ତୁ କେବେ ଲଗେଇଲୁ? ଏ 3 ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ଏତେ ଫଳ ଫଳିଲାଣି? କାକା, ଏଇ ସେ 3 ଗଛ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଦିନେ ମୁଁ ସାର ମାଗିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ 2 ଭଉଣୀ ମିଶି ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଏ 3 ଗଛକୁ ବଡ଼ କରିଛୁ। ଏ 3 ଗଛର ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାମକୁ ଯାଉନଥିଲି। ବାଃ, ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ତ ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଗଲଣି। ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ? ଏ 3 ଗଛ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗଛ ଗୁଡାକ ଉପରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବି ଅଧା ଫଳ ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କରୁ ନେବି। ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ମାଉସୀ? ମୋ ଦରମା କାଟି ମତେ ତୁମେ ଏ 3 ଗଛ ଦେଇଥିଲ। ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଭାଗ ଦେବିନି। କ'ଣ କହିଲ? ମତେ ଭାଗ ଦେବୁନି? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଗଛ ଗୁଡାକୁ କାଟିଦେବି। ନା ତୁ ଫଳ ପାଇବୁ, ଆଉ ନା ତୁ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ଯେମିତି ମିନୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଗଲା, ଗଛ ଭିତରୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ବାହାରି ଆସି ମିନୁକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ମରିଗଲି। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ମତେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ କର। ତୋ ସହ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆସିଥିଲୁ ଜୋର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତତେ ତୋର ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ହସିଲା। ମିନୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଏଇ ଥରକୁ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ମିନୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଗଛ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମିନୁ ବି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ତା 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଦୂର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା ଘର ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଭଙ୍ଗା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଥରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋତେ 3ଟି ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନି। ସେ 3 ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ତମେମାନେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଆଉ ସେଇଠି ରହିବ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। 3 ଛୁଆ ମାଆକୁ ହରାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମ ଘର ବହୁତ ପୁରୁଣା, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହି ହେବନି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହି ହେବନି। ମା ଆମକୁ ଯୋଉ 3 ଗଛ କଥା କହିଥିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 3 ଜଣ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। 3 ଭଉଣୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମା କହିଥିବା ସେ 3 ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ସେଓ ଗଛ, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ଥିଲା ଶୁଖିଲା ଗଛ। ଏମିତି ଦେଖି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ଘର କରି ରହିବି। ଦିଦି, ମୁଁ ଏ ସେଓ ଗଛକୁ ନେବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ସେଓ ଗଛରେ ରହିବି। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ତୋ ଭାଗ
ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜିଠୁ ତୁ ସେଇ ଗଛରେ ରହିବୁ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାଗ କଲ ତ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ। 2 ଜଣ ଫଳ ଗଛରେ ରହିବ, ଆଉ ମତେ ରହିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଉଛ। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମତେ ଫଳ ଗଛ ନ ଦିଅ, ହେଲେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ବଡ଼ ଦିଦି ଯାହା ବି ଭାଗ କରିଛି ଏକଦମ ଠିକ କରିଛି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଛୋଟବେଳୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ କଳା। ତୁ ଖାଲି ଆମ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଆମେ ତତେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି। ମୁନ୍ନି ଯାହା କହିଲା ପୁରା ଠିକ କହିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବି ତତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି। ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଅସୁନ୍ଦର, ତୋ ପାଇଁ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଭଲ। ବେଶୀ କିଛି କଥା ନ କହି ଯା, ଯୋଉ ଗଛ ଆମେ ତତେ ଦେଇଛୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର କଥା ଶୁଣି ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ କଳା ବୋଲି ତମେ ମାନେ ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଘୃଣା କରୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି। ଆମେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ମାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ତମେ ମାନେ ଯାଅ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ରହିଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ଗଛ ଶୁଖିଲା ହେଇପାରେ, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେବି ଯେ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳିବ, ଆଉ ଏ ଗଛ ବି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ରହିଲା ଆଉ ତାର 2 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଗଛରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଘର କରି ରହିଲେ। ଦିନେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ କିଛି ସେଓ ତୋଳି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସେଓ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲା। ଆରେ ମୁନିଦି, ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ତୁ କିଛି ସେଓ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ନା? ମୁଁ ବି ତ ନିଜ ଭଉଣୀ, ମତେ ବି ତ ଗଛରେ କିଛି ସେଓ ଦେ। ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଲୁ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମତେ ତୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ ଆଗ କହିଲୁ? ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମତେ ତା ଗଛର ଆମ୍ବ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଗଛର ସେଓ ଦେଉଛି, ବୁଝିଲୁ? ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକାନି। ତୁ ଯେମିତି ରହୁଛୁ ରହ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେନି। ଏମିତି ରାଗି ମୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ସେଓ ଗଛକୁ ଫେରିଗଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ଫେରିଗଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ଗଛ ଚାରିପାଖର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଥିଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇର ଏହି କାମ ଦେଖି ତାର 2 ଭଉଣୀ ତା ଉପରେ ବହୁତ ହସୁଥିଲେ। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ? ତାଠୁ ଭଲ ତୁ ଏ ଗଛକୁ କାଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେ। ଏବେ ବଜାରରେ କାଠର ଦାମ ଭଲ ଅଛି। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ବୋକା। ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଏମିତି ବୋକା ହେଇ ରହିଥା। ହେଲେ କୁନି ଚଢ଼େଇ କାହାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ଦିନେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ତା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଡରି ଡରି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ଡାଳ କାଟନି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଡାଳ କାଟିଦେବ, ମୁଁ ତମକୁ ଫଳ କେମିତି ଦେବି? ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶୁଖିକି ମରିଯିବି। ମୋ ଡାଳ କାଟନି। ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ତୋର କାଠ ଦରକାର। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଡାଳ କାଟି ଦେଉନି, କେବଳ କିଛି ଡାଳ କାଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବି। ଆଉ କିଛି ଡାଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗଛ, ତତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଘର ତିଆରି କରିବିନି? ଏମିତି କହି ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏ କଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଆଉ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, କୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି କ'ଣ ମତେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପରି କାଟିଦେବୁ କି? ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସବୁଦିନ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଦେଲା, ତଥାପି ସେ ତା ଡାଳ କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ତ ତତେ କିଛି ବି ଦେଇପାରୁନି, ତୁ ବି ତ ମତେ ଏମିତି କାଟିଦେବୁ? ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଏପରି କଥା କହିବା ଦେଖି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ, ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ, କଥା କେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଲି ଚଢ଼େଇ। ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ତୋ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ସତେଜ ହେଇପାରିଲି।
ନହେଲେ ମୁଁ କେବେଠୁ ଶୁଖି ଶୁଖି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିଲା ଗଛର ଆହୁରି ଯତ୍ନ ନେଲା। ସେପଟେ ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ସେଓ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟି କାଟି ଅଧା କରିସାରିଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲେ, ଆରେ କୁନି, ଏବେ ବଜାରରେ କାଠର ଦାମ ବହୁତ। ତୁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ରଖି କ'ଣ କରିବୁ? ଯା, ଏ ଗଛ କାଟି ତାର କାଠ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ତୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଲୋଭୀ ନୁହଁ। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି ତା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ବଥା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଉଠି ଦେଖିଲା ତା ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳିଛି। ଆଉ ସେ ଗଛରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସୁନା ଗହଣା ଝୁଲିଛି। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତା ସୁନା ଗଛକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ ଗଛରେ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଝୁଲିଛି? ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଭୟ କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋର କେହି ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମୂଳରେ ଟୋପେ ପାଣି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଶୁଖିଗଲି। ତୋ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ସବୁର ମାଲିକ। ଏ ସବୁ ଗହଣା ତୋର। କୁନି ଚଢ଼େଇର ଗଛରେ ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ସେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ, ତା ଗଛରେ ସୁନା ଫଳିଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା ସାଧାରଣ ଗଛ ବାଛିଥିଲେ। ଆମେ ସତରେ କେତେ ବୋକା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲା।